الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahda walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji serta syukur
mari kita persembahkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmatnya sejenak pun tidak pernah terhenti untuk selalu tercurahkan kepada kita. Meskipun kita masih banyak lalai dan khilaf atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan itu menjadi bukti bahwasanya rahmatullahi sabaqat ghadabah, kasih sayangnya Allah yang mendahului amarahnya. Salawat beriringkan salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada suri tauladan, pemimpinnya para anbiya, panutannya umat manusia, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan segala kekurangan dan kekhilafan kita, Allah izinkan kita untuk membersamai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada hari ini kita mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat dapat berjumpa kembali dengan bulan yang Allah berikan kemuliaan di dalamnya, yaitu bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini, pada hari ini kita mendapatkan nikmat dapat mengumandangkan kalimat takbir bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga, saudara dan kerabat kita yang lainnya. Namun berbeda halnya dengan saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Mereka tengah berjuang menghadapi kebiadaban Zionis Yahudi. Padahal saudara kita di Palestina telah lama berteriak lantang meminta pertolongan kepada para penguasa muslim. Tapi apa yang dilakukan oleh para penguasa muslim? Mereka hanya bisa mengecam, mereka hanya bisa diam, atau bahkan mereka sudah tidak lagi memperdulikan. Meskipun para penguasa muslim tidak juga mengirimkan bantuan militer terhadap saudara kita di Palestina, dengan kekuatan iman yang begitu kuat, saudara kita di Palestina akan tetap berjuang melawan kebiadaban Zionis Yahudi, meskipun hanya seorang diri, demi meninggikan dan mempertahankan kalimat mulia, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang berkata Palestina tidak ada ikatannya dengan kita karena mereka tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang yang berkata Palestina tidak ada ikatannya dengan agama, maka Masjid Al-Aqsa terletak di Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir dan besar di Palestina. Baginda Muhammad Isra Mi'raj dari Palestina, baru naiklah ke Sidratul Muntaha. Maka ikatan kita dengan Palestina bukan hanya ikatan kemanusiaan saja, tapi ikatan kita jauh lebih mulia dari segala-galanya, yaitu ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kemanakah para penguasa muslim? Kemanakah mereka yang mengaku bahwa dirinya beragama Islam? Kemanakah yang mengaku bahwa dirinya adalah umat baginda Muhammad SAW? Sedangkan saudara kita di Palestina tengah meminta pertolongan, akan tetapi bala bantuan tidak juga dikirimkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina adalah aib bagi umat manusia di dunia, aib bagi peradaban dunia di bawah asuhan buruknya kapitalisme global, aib bagi mereka yang mendiamkan kebiadaban Zionis Yahudi terhadap saudara kita di Palestina. Diam tak bergerak, diam tak bersuara, menggunakan kekuatan tangan dan lisannya untuk mencegah kebiadaban Zionis Yahudi terhadap saudara kita di Palestina. Padahal saudara kita telah berteriak lama, berteriak lantang meminta pertolongan kepada kita. Bukankah kita seorang muslim? Bukankah kita seorang umat baginda Muhammad? Lantas mengapa kita tidak juga memperhatikan firman Allah di dalam Quran? Wa in istansarukum fid dini fa'alaykumun nasr. Dan jika mereka meminta pertolongan dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Quran surat Al-Anfal ayat 72.
Palestina adalah pelajaran bagi pentingnya persatuan dunia di bawah kepemimpinan Islam. Kepemimpinan yang menghidupkan syiar dakwah dan perjuangan, menebar rahmat bagi semesta alam. Palestina adalah semangat untuk bersatu melawan kezaliman dan tontonan ketidakadilan dari negara-negara barat seperti Amerika terhadap Islam dan kaum muslim. Maka apakah layak kita sebagai kaum muslimin masih berharap kepada sistem buruk kapitalisme global yang penuh tipu daya dan kemunafikan? Maka perbuatan berharap solusi kepada mereka yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya dan lembaga internasional yang didirikan di atas landasan selain Islam hanyalah tipu daya, bahkan bertentangan dengan amanah yang diberikan oleh baginda Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, la tastati'u binaril musyrikin, janganlah kamu mencari penerangan dari api orang musyrik. Hadis riwayat Bukhari. Dari sabda baginda Muhammad SAW ini pun kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Kubra. Sesungguhnya maksudnya yakni adalah jangan sampai kita mencari petunjuk kepada orang-orang musyrik dalam segala urusan kita, dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan bagimu. Telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan di dalam hatinya jauh lebih besar bahayanya. Kami sungguh telah terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Quran Surat Al-Imran ayat 118. Kaum muslimin adalah la izzata illa bil Islam, sebagaimana Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan bagi Allah kemuliaan itu, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Munafikun ayat 8. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang agung ini Allah menisbatkan secara khusus bahwa kemuliaan hanya milik Allah, hanya milik Rasulnya, dan kemuliaan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Al-Imam As-Salabi dalam kitab Al-Kashfa wal Bayan an Tafsiril Quran menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebab kemuliaan, yakni kemuliaan dengan turunnya pertolongan Allah. Keimanan tidak cukup hanya diucapkan di lisan, akan tetapi keimanan dibuktikan dengan mengamalkan syariat Islam. Prinsip ini tergambar dari apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna qaumun a'azzanallahu bil Islam falan nabtaghiyal izzata bi ghairihi. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka kami tidak akan pernah mencari kemuliaan itu dengan selainnya. Ditegaskan juga oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab Syariatullah Al-Khadidah. Beliau berkata, sekiranya kaum muslimin hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama Islam sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka menjadi umat terdepan dan bahkan mereka menjadi umat yang paling bahagia. Jelas, hari ini dunia fitnah, kerusakan bertebaran di mana-mana. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah sudah tidak lagi dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam nyata mewajibkan pemimpin mencegah kebiadaban Zionis Yahudi dengan kekuatan tangannya. Dan para ulama serta kaum muslimin secara umum wajib mengingatkan penguasanya untuk menunaikan kewajiban tersebut, mengerahkan segenap daya dan upaya, mengulurkan pertolongan untuk saudara kita di Palestina, sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan kalian. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan hati kalian. Dan hal itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
Zionis Yahudi yang bertantang bertenteng ke sana sini tidak berdiri sendiri. Mereka dibantu dan disokong oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, menggunakan kekuatan dana dan militer mereka untuk membombardir dan meluluh lantahkan saudara kita di Palestina, membantai saudara kita di Rafah. Maka tidak ada bahasa yang bisa mereka pahami selain bahasa yang setara. Pemimpin wajib mengirimkan bantuan militer, mengerahkan segenap kekuatannya mencegah kebiadaban Zionis Yahudi, menolong anak-anak, menolong perempuan, menolong kaum muslimin yang ada di Palestina. Tidak ada bahasa lain yang lebih tepat. Hari ini kaum muslimin membutuhkan kita, membutuhkan persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Islam yang satu untuk seluruh dunia. Dalam komando kepemimpinan Islam untuk mengumandangkan seruan perjuangan, bukan bahasa basa-basi di meja diplomasi, karena sudah puluhan resolusi dan diplomasi hanya menjadi halusinasi. Al-jaza min jinsil amal. Kita lihat pada kaum muslimin sejarah jihad Mu'tah dan Tabuk adalah sejarah salafun salih yang mulia, dan Allah muliakan dengan adanya kepemimpinan Islam dengan menghadapi negara adidaya Romawi ketika itu. Sebagaimana kita mendapati kisah Al-Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada era kehilafahan Abbasiyah yang menyelamatkan seorang muslimah dari kejahatan militer Romawi di Amuriah dengan mengirimkan pasukan mujahid yang berhasil menyelamatkan muslimah tersebut, sekaligus Allah memberikan kemuliaan untuk menaklukkan Amuriah pada 17 Ramadan 223 Hijriah. Hadirin, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merealisasikan junnah dari apa yang disifati oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai di mana-mana orang-orang berperang mendukungnya dan berlindung dari musuh-musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk mendapatkan dan memiliki kepemimpinan yang menjadi perisai sebagaimana yang disifati oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mudah sedemikian rupa. Akan tetapi kepemimpinan itu hanya akan bisa tegak bila dilandaskan sesuai dengan agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mana kepemimpinan ini diwajibkan oleh Allah untuk mempersiapkan pasukan militer yang Allah berkahi, di mana suara derap langkah kakinya pun cukup untuk menggetarkan hati musuh-musuh agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hari ini kita melihat kondisi saudara kita di Palestina yang seperti ini, seperti berjuang sendiri, namun hadis-hadis bisyarah, kabar gembira yang diturunkan oleh Allah untuk umat baginda Muhammad, baik melalui Al-Quran maupun ucapan Rasulnya terkait kembalinya Baitul Maqdis ataupun Palestina ke pangkuan kaum muslimin, semakin meyakinkan orang-orang beriman bahwa pada akhirnya kaum musliminlah yang akan memenangkan peperangan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Maka yang harus kita pertanyakan pada diri kita adalah, apakah dalam kemenangan nanti kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan, ataukah kita termasuk orang-orang yang meninggalkan? Sebagai pengingat dari apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad SAW kepada kita semua, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan di hadapannya, tetapi dia tidak menolong kaum mukmin tersebut padahal ia mampu, maka pasti Allah akan menghinakan dirinya di hadapan seluruh makhluk Allah di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasarad din wa khzil man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansuril mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum 'alal yahud wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Alhamdulillah, kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Baru saja telah kita laksanakan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ibadah yang kita laksanakan berjalan lancar dan tak ada kendala. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah hadir di Cinta Quran Center untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Jamaah sekalian, mari kita berdoa bersama, semoga ibadah kurban kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kiranya itulah yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.